ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ जो कि अपना सरफेस कैमिस्ट्री है। इसका पार्ट 1 रहेगा। इस दे विच मेनली अज आप बेसिक्स नू अपने क्लीयर करांगे सो दैट जो अगे वाला चैप्टर है वो तुहानू ईजली समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला गल करांगे, देखो जी इंट्रोडक्शन की गल करिए तो सरफेस कैमिस्ट्री हुंदा की है, नेम तो ही क्लीयर है। कोई भी फिनोमीना जो सरफेस ते हुंदा होवे या इंटर सरफेसिस ते हुंदा होवे उसनू आपां की कवांगे, ਉਹ किस दे विच आ जाएगी, सरफेस कैमिस्ट्री दे विच। सरफेस कैमिस्ट्री डील विद द फिनोमीना दैट अकर एट सरफेस, या तो सरफेस ते हो रही होवे या इंटर सरफेसिस ते हो रही होवे उसनू आपां की कह दिंदे आ, सरफेस कैमिस्ट्री कह सकते हैं। कुछ भी अपने अगर आपां गल करिए कोई भी चीज़ जो सरफेस ते है, अपने हैंड दे विच कोई चीज़ है, देखो हाथ दे विच मान लो एक बिस्किट का पैकेट है, तो इसका मतलब की होया अगर आप गल करिए हैंड की हो गए सरफेस, सरफेस के नाल कोई चीज़ डील कर रही है तो वो किस दे विच आ जाएगी, सरफेस कैमिस्ट्री दे विच। हथ गंदे हैं अपने, कोई मिट्टी लगी हुई है, कुछ भी है तो वो किस दे नाल की आ जाएगा, वो किस दे विच आ जाएगा, सरफेस कैमिस्ट्री दे विच आ जाएगा। ठीक है जी, इस दे विच बहुत सारे टर्म्स हैं, उन्होंने डिस्कस करते हैं। सब तो पहला आप गल करांगे एडजॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਐਟ ਦ ਸਰਫੇਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇਨ ਬਲਕ ਆਫ ਸੋਲਿਡ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिंग बोल दो, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग वापिस आ जाना। रिटेनिंग होना मॉलिक्यूल्स का ऑफ द सरफेस, किसी भी सरफेस ते कोई सबसटांस ऑफ अ सबसटांस एट सरफेस, जो सरफेस ते मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा या रिटेन वापिस आ जाऊगा उसनों एडजॉर्प्शन बोलते हैं। इसते जो मेन काम है सरफेस ते होएगा, बलक ते नहीं होएगा, चाहे वो सॉलिड दा चाहे लिक्विड दा, मेन काम किस ते होएगा, सरफेस ते होएगा। चाहे वो अट्रैक्शन हो रही है मॉलिक्यूल्स दी या वो वापिस रिटेनिंग हो रही है, दोनों दे विचों कुछ भी हो रहा अगर सबसटांस का वो मेन कित्थे होएगा, सरफेस ते होएगा, उसनों आपां की बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अगे एडजॉर्प्शन दियां दो टर्म्स है, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, इन्हां नूं समझते हैं। हाँ जी, देखो एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट की होंदा है, एडजॉर्बेट होंदा द मोलिकुलर स्पीसीज और सबसटांस विच कॉन्सनट्रेट एट सरफेस, जो चीज़ सरफेस ते होएगी उसनों आपां की कवांगे, एडजॉर्बेट होएगा। और जो सरफेस ते हो रहा है, जो मटीरियल सरफेस ते आ रहा है उसनों आपां एडजॉर्बेंट कवांगे। देखो हुणे ही मैंने किसकी एग्जाम्पल लई सी, हैंड दे ऊपर की क्या सी, मैंने बिस्किट्स पे हैं, मैंने ये वैसे जनरल एग्जाम्पल ली है तो जस्ट क्लीयर करन दे लई। तो इस दे विच जो हैंड है ये की एक सरफेस है तो ये की हो जाएगी, एडजॉर्बेट। हैंड की हो जाएगा एडजॉर्बेट, सॉरी एडजॉर्बेंट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, हैंड की हो जाएगा, हैंड की एक सरफेस है वो की हो जाएगा एडजॉर्बेंट। की आ रहा अपने को, देखो आ की रहा अपने को बिस्किट्स, बिस्किट्स की हो जाएंगे एडजॉर्बेट, बिस्किट्स की हो जाएंगे एडजॉर्बेट हो जाएंगे। इसका मतलब की होया जो चीज़ किसी दे ऊपर आ रही है, कोई मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो तो की हो जाएंगे एडजॉर्बेट, जिस सरफेस ते जा रहे ने वो की हो जाएंगे अपने को एडजॉर्बेंट हो जाएंगे, सरफेस की हो जाएगी अपने को एडजॉर्बेंट हो जाएगी। क्लियर, मैं एक बार दोबारा दस दिनी हाँ। देखो जी जे तां गल होएगी सरफेस की, जिस सरफेस ते ऑन द सरफेस ते मटीरियल आ रहा है जो वो किस दी गल हो जाएगी, एडजॉर्बेंट दी।
ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਦੀ ਜਿਸ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੁਛ ਡਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈंने ਕੋਈ ਸਰਫੇਸ ਬਣਾਤੀ, ਹੁਣ ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ। ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ, ਜੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ। ਕਲੀਅਰ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੀਫ ਮਤਲਬ ਪੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਆ ਲੀਫ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਤੇ, ਲੀਫ ਤੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਲੀਫ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਲੀਫ ਕੀ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਮੀਨਸ ਸਰਫੇਸ ਬੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਐਂਡ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੋਪਸ਼ਨ। ਡਿਜ਼ੋਪਸ਼ਨ, ਡਿਜ਼ੋਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਜ਼ੋਰਬਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਜ਼ੋਰਬਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ, ਐਡਜ਼ੋਰਬਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ੋਪਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਬਡ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਬਡ ਸਬਸਟੈਂਸ from the surface on which it absorbed it is known as desorption। ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, desorption ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਮੂਵਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, desorption ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਐਨੀਮਲ ਚਾਰਕੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एनिमल चारकोल एड्जॉर्ब्ड कलरिंग कंपाउंड या कंपोनेंट फ्रॉम डाई। जो एनिमल चारकोल है वो की करती है, एड्जॉर्ब करती है, एड्जॉर्ब कलर कंपोनेंट, जो भी कलर वाला कंपोनेंट है उसनों की है, एड्जॉर्ब कर दिया कितों, कोई भी डाई चो, फ्रॉम डाई चो कलर कंपोनेंट नू की कर लेंदी है, एड्जॉर्ब कर लेंदी है, ते उसनों की जो कलर कंपोनेंट है, सॉरी जो कलर कंपोनेंट है उसनों की बना दिंदी है, कलरलैस बना दिंदी है। मीनस कलर टू कलरलैस बना दिंदी है उसनों। आपां अगर आपां गल करिए, देखो हुण की हो गया, रिमूवल करवाता, तो उसनों आपां की कह दांगे, डिजॉप्शन कह दांगे। ठीक है जी। पहला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਸੀਗਾ, ਕਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮਲ ਚਾਰਕੋਲ ਨੂੰ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਲਰਲੈਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਰਿਮੂਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਿਜ਼ੋਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एड्जॉर्प्शन गैसीयस सरफेस से होंदी है, किस ते होंदी है, गैसीयस सरफेस ते। मैटल दी जो गैसीयस सरफेस है, एड्जॉर्प्शन गैसेस ऑफ गैसेस ऑन किस दी सरफेसिस ते ऑफ मैटल दी, तो उसनों की कहा जाता है, ऑक्लूजन कहा जाता है, ऑक्लूजन कहा जाता है। क्लीयर। ये तुसी टर्म की है ध्यान दे विच रख रही है। हाँ जी। नैक्सट गल करते हैं,
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਮੀਓਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੈਮੀਓਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਨ ਦੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀਆਂ, ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜੋ ਕਿਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਹੈਲਡ ਟੂ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਹੈਲਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਹੈਲਡ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਬਾਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਮੀਨਸ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ, ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਵਰਸ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨਸ ਐਰੋਸੋਲ ਫੋਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਐਰੋਸੋਲ ਬਣਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗਾ ਗੈਸ ਸੋਲਿਡ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਾਂ ਐਰੋਸੋਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਐਰੋਸੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਰੋਸੋਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਲਿਡ ਗੈਸ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਰੋਸੋਲ ਤੋਂ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋ। ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਮੇਨਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਚਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੀਕ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਮੀਓਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਐਡਜ਼ੋਰਬੇਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕੈਮੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਮੀਓਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਬੈਕਵਰਡ ਫੋਰਵਰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਟੂ ਫੋਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਹੀਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਈ। ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਮੀਓਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਕ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਕ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਮੀਓਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਰਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਥਰਡ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਚ, ਥਰਡ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ 'ਤੇ। ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਡਜ਼ਨਟ depend upon nature of gas, doesn't depend nature of gas upon nature of gas। ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਨੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਿਜ਼ੀਓਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਟ ਜੋ ਕੈਮੀਓਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ ਤੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ ਤੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮੀਓਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀਏ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੋਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫਿਫਥ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਫਥ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਲੇਅਰ ਫੋਰਮ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਫੋਰਮ ਕਰਦਾ, ਮਲਟੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਲੇਅਰ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੋਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੋਨੋ ਲੇਅਰ, ਮੋਨੋ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਮੋਨੋ ਲੇਅਰ ਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੀਟ ਵਾਲਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਬੈਂਟ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਆਫ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ ਔਨ ਸੋਲਿਡ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੇਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ ਜੋ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫਸਟ ਹੈ ਨੇਚਰ ਆਫ ਗੈਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਈਜ਼ਲੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਈਜ਼ਲੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ। ਈਜ਼ਲੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਜੋ ਈਜ਼ਲੀ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਜ਼ੋਰਬ more readily।
ठीक है। अगर आप गल करा इन्हां दे विच की है जो लिक्विफिकेशन ईज ऑफ लिक्विफिकेशन है वो किस ते डिपेंड करता है ज़्यादातर क्रिटिकल टैंपरेचर ते। हुण लिक्विफिकेशन भी किसी ते डिपेंड करता है, वो किस ते डिपेंड करता है क्रिटिकल टैंपरेचर ते की करता है डिपेंड करता है। देखो जिन्ना ज़्यादा क्रिटिकल टैंपरेचर होएगा उन्नी ज़्यादा की होएगी एड्जॉर्प्शन होएगी। जिन्ना ज़्यादा क्रिटिकल टैंपरेचर होएगा उन्नी ज़्यादा की होएगी एड्जॉर्प्शन होएगी, उन्नी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होएगी गैस दी ऑफ गैस। आई होप तुहानूं ये फर्स्ट पॉइंट की है क्लीयर हो चुके हैं। मीनस हाई क्रिटिकल टैंपरेचर होएगा तो मोर ईजली गैस लिक्विफाई करेगी। जे ज़्यादा ईजली गैस लिक्विफाई करेगी मतलब ज़्यादा की होएगी रैडली एड्जॉर्ब्ड होएगी। ठीक है जी। और अगर क्रिटिकल टैंपरेचर घट होएगा तो लिक्विफिकेशन भी घट हो जाएगी तो एड्जॉर्प्शन भी की हो जाएगी घट हो जाएगी। नैक्सट अगर सैकेंड पॉइंट की गल करा, देखो सैकेंड की अपने को नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट मतलब सरफेस। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट मतलब गल करिए तो सरफेस दी। पहला आपां किस दी गल कीती है, इस दे विच एड्जॉर्बेट दी मतलब गैस दी, नेचर ऑफ गैस दी गल कीती है। हुण आपां नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट दी सरफेस दी गल करांगे। देखो इस दे विच अगर आपां गल करिए सरफेस किवें दा हो सकदा है, जो कॉमन सरफेस है जिवें कि अगर आपां गल करिए चारकोल, एग्जाम्पल लई सी पिछे चारकोल जो मेन सरफेस होंदा है एड्जॉर्बेंट का मतलब की सी सरफेस। नेचर ते भी डिपेंड करती है, सरफेस ये हो सकता है या मैटल हो सकती है। देखो हुण आपां क्या सी कलर चेंज हो जाते, कलरलैस हो जाता है, सिलिका जैल हो जाती है, सिलिका जैल। इस तो अलावा एलूमीना, एलूमीना ये की हो जाते हैं कॉमन जो अपने कोल की है एड्जॉर्बेंट है। नैक्सट आप थर्ड पॉइंट की गल करांगे। थर्ड की है टैंपरेचर का इफैक्ट, इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर, इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर। देखो इस दे विच की है जिमें जिमें टैंपरेचर की करदा अपने कोल डिक्रीज करदा है वो एंड अगर आप गल करिए उस तरह नाल की है अपने कोल एड्जॉर्प्शन की हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी। टैंपरेचर दे डिक्रीज होने नाल एड्जॉर्प्शन की हो जाएगी इनक्रीज हो जाएगी। अगर अपने कोल टैंपरेचर इनक्रीज होंदा है तो एड्जॉर्प्शन की हो जाएगी अपने कोल डिक्रीज हो जाएगी। वाइसा वर्सा उल्ट चलते हैं। ठीक है जी। सेम की अपने कोल प्रेशर नाल है। अगर आप गल करिए प्रेशर दी, अगर प्रेशर की होएगा ज़्यादा होएगा तो एड्जॉर्प्शन की होएगी ज़्यादा। ये विच रिवर्सीबल प्रोसैस नहीं है, मीनस ओपोजिट नहीं चलते। जे प्रेशर ज़्यादा एड्जॉर्प्शन ज़्यादा, अगर प्रेशर घट है तो अपने कोल एड्जॉर्प्शन भी की हो जाएगी घट जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स ने फैक्टर्स ने जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। टैंपरेचर ते प्रेशर नाल एड्जॉर्प्शन नूं इफेक्ट करते हैं। उन्होंने तुसीं ध्यान रखना है कि आप टैंपरेचर वधाइए या घटाइए किस वे दे नाल की अपनी रिएक्शनस होंदियां ने। ठीक है जी। जिवें हुण अगर मैं वैसे लेना, देखो हुण एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेट प्लस एड्जॉर्बेंट मतलब सरफेस ते कोई भी एड्जॉर्बेट आ गया एड्जॉर्बेंट दी सरफेस ते, तो इस दे विच की है या तो गैसिस इस तरह नाल होण गया कि किस नेचर का होंदा है। अगर आप गल करिए रिवर्सीबल नेचर है तो गैस की होगी एड्जॉर्प्शन हो जाएगी सॉलिड ते, गैस की हो जाएंगे एड्जॉर्ब हो जाएगी किस ते ऑन सॉलिड, सॉलिड्स ते की हो जाएंगे एड्जॉर्ब हो जाएंगे। नाल की रिलीज़ होएगी हीट रिलीज़ होएगी। हुण एक्सोथर्मिक भी हो सकती है एंडोथर्मिक, मतलब टैंपरेचर घट भी सकता है टैंपरेचर वध भी सकता है। जे तो टैंपरेचर हाई है अपना तो एड्जॉर्प्शन घट जाएगी, अगर टैंपरेचर घट है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी। क्लीयर। आई होप तुहानूं की है क्लीयर हो चुके कि किस तरह नाल ये की करते हैं अफेक्ट करते हैं। ठीक है जी। अज लई इन्ना ही। अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो ते फीडबैक ज़रूर दे दिया करो कि वीडियो किद्दां दी लग रही है। शेयर करो अपने फ्रेंड्स दे नाल। थैंक यू।